Ça, c'est une كيف exception ماذا؟ seulement pour vous. معناها كان ليكم انتوما خاطر لي زوتر كلاس معناتها باش كي انتوما باش تتعداو بار جروب باش تعطيوني الخدمة نتاعكم على لي زاتوليي. أنا قلت لكم على أساس باش نخلي لكم آخر الشهر معناها آخر أكتوبر. خاطر على أساس ما كانتش من الأول اللي باش يكون الباساج جوست ايفالواسيون أورال وأنا سولون معناها انتوما تعملوا ديبو دي زاتوليي وأنا جو في لي فوار معناها أبخي. مي les enseignants du module, on a décidé باش évaluation pour le même jour. Le passage vont être en groupe. Vous allez présenter tout d'abord les ateliers. On a déjà traité le travail. Ou quoi d'autre? Par la suite, je vais poser des questions un par un pour chaque membre de l'équipe. D'accord? Oui, Saif. Bonjour. لا أبار معناتها لي 5 أتولي هما فما 2 نوت أنا قلنا كالعادة معناها 2 نوت 60% 40% هذاك متفقين فيه هذاك منتهي فيه هو شنو كان هو كان من الأول باساج كان انديفيدويل وكهو مي توا بون هو الحقيقة انديفيدويل تنجم ما تلقاش معناها ياخو برشا وقت ومش كيما باش يكون باساج اون جروب معناتها أكيد باش نعطي 20 مينوت ولا كل جروب باغ اكزومبل globalement je vais donner مثلا l'horaire بعد معناها vous allez présenter les ateliers معناتها أنا باش نشوف les ateliers le jour lui-même معناتها أنتم شنو خدمتوا عندكم note pour les ateliers. Bon, je vais poser quand même des questions concernant le travail, etc. C'est une note de groupe. Par la suite, je vais poser des questions individuelles pour chaque membre concernant le partie cours. D'accord? لا الدوكيمون وورد ولا البي دي اف هذاك اللي حضرته هذاكم هو اللي باش تباركوريه معناها باش توريوني انتم شنو خدمتوا لا تحضروا لا بريزونطاسيون ولا حتى شيء مي اسيي كاميم دو بارطاجي لي تاش معناها دونك معناتها مش واحد بركه باش يحكي فهمت شنو نقصد داكوغ بالطبيعة مدام. لا ما انا نحكي اكزامبل راهو انا نعطي اكزامبل من بعد جو في فوار معناها ديجا باش نقول لكم ريمارك معناتها بار اكزومبل ريت نتوما نورمالمون تبداو عندي ما 9:30 نجم انا راني لانسي معناتها لانسي حتى من الحدا نتوما وقتاش تقراو الصباح بالطبيعة تقراو نورمالمون هاي ما تقرا كامل نجم ليفالواسيون نبداها من 11:30 نخلي لكم بوز حتى نص ساعة واللي هو نبدا من 11:30 لي جروب خاطر سي امبوسيبل نتوما دو كلاس معناتها ما نجمش باش نبداكم معناها مثلا 11:30 حتى لين وقتاش نكمل فهمتوا ونشوف انا الوقت اكيد باش نبعث لكم الريبارتيسيون معناها لورير وكل جروب وقتاش باش يتعدى واتسيترا هيك علاش انا توا دخلت نثبت الناس الكل عمرت في الفيشه répartition des groupes, quel que soit Slim 1 ou Slim 2. Je vais faire des vérifications après, حتى même كان membre لقيته ماهوش موجود donc تنبعث له mail أنا dans tous les cas je vais vous envoyer un email معناتها للناس الكل فيه على الموداليتي دو l'examen etc. juste باش نذكركم وكا معناتها للعباد اللي déjà absent. لا بون شنو مكتوب في الضبط شنو معناها انتوما لي كيستيون باش تجاوبوا عليهم ريت انت كنت ماكش باش ديبوزيه الرابور كنت باش ديبوزيه على الكلاس روم كيلكو سوا من لاتولي 1 حتى ل 5 هكا ولا انتوما نورمالمون خدمتوا 1 2 1 2 بقالكم 3 باهي ديبوزي هذوكما لي دو دوكيمون هما اللي باش تبريزونتيهم لي نهار انا باش نراهم وقتها معناها لو جور لوي انت ما عندك حتى شيء معناها اللي خدمته اللي هو انا باش نراه هكا انت
Ou bon, أكيد bon نسألكمش quelles que soient معناها des questions concernant les ateliers وبعد باش يكون فما des questions individuelles pour chaque membre هكا. وبالطبيعة لي كاميرا راكم باش تحلوا نفس الكوليكا لي كاميرا خاطرها اون لينيا كها. مدام بلي في هذه السيمين الجاية ما أي سيمين جاية 7e سيمين أحمد آخر جمعة ديجا الجمعة الجاية. صار في بالي السيمين ويت هذاك علاش. لا مدام بلي نعم. ما عندناش دي ماتير اخرين. شنو ما عندكمش دي ماتير اخرين فهمتش؟ معناتها في عوض نكملوا سي بون. اي بالطبيعه انتم كل ماتير والشارجور نتاعها باغ اكزومبل تيست فاليداسيون ديجا راكم تكملوها باش تعديو ليفالواسيون نتاعكم. ليه مادام يقصد بعد ما تكمل التيست فاليداسيون اسكو يحطوا لنا ماتير اخرى ولا هو قدام السيمين مدام لا ما يسبو يحطوا لكم يسبو يا ادم انتم ولا احنا خاطر 21 هذايا نجم تكون فما ماتير اخرى 21 إيه. هما 14 سيمين 14 سيمين ادم تبارك الله. مدام في بالي دوز ولا في بالي دوز سيمين. والله الحقيقة أنا بدي في بالي نكملوا في نوفمبر مادام هذاك عليه مش 14 بالي مش 14 في نوفمبر. لحظة بركة هو الأجندة أنا الحقيقة أنا راني نحكي 14 اون جينيرال معناها حتى على التروازيام ولا كاتريام ولا اتسيتيرا. ليه مادام احنا سانكيام سي بون اي نعرف اكسبسيون للسانكيام اني هو يسبو كلامكم صحيح علاش على خاطر انتم تعديو في بالي لي زيكزامون ما توصل الفاكونس كان تكونوا مكملين نورمالمون هكا ولا نورمالمون. اي لا تذكرت عملناو ديجا بالحق يتعدوا بكري واول عباد تجيهم ريزولتا باش تخرجوا دونك بور شيرشي دي ستاج اتسيتيرا. وي سي فري احنا حاطين لنا في الكالندري دي سيمين قرايه مدى 10 سيمين انا جي با فيريفي ما فهمناش ما ماتير اخر ماشي هذا ماتيرات كملوا ديجا ساي الموجودين اللي حاطينهم سي بون كملوا. اي 17 نوفمبر ليزيكزامون دونك 17 نوفمبر سي ديجا معناتها دونك فو نافي با دوطخ ماتيير معناتها مادام هذه معناش اكزامان في البيريود دي اكزامان معناش اكزامان اي نا با ديكزامان في التيست فاليداسيون ليفالواسيون باش تكون هذايا معناها مادام سيمين الجايه الفاليداسيون فينال فيها y compris les 4 ateliers معناها. Oui, c'est ça. Donc la semaine prochaine, c'est une semaine d'évaluation. Donc l'examen, l'évaluation, ça sera en ligne. Ou donc vous allez passer, le passage va être en groupe. Donc vous allez présenter un document, quel que soit Word ou PDF, déjà les différents ateliers réalisés. Et par la suite, je vais poser des questions pour chaque membre de l'équipe. مدام هذا في السيمين 10 ليه السمانة الجاية وسيم سي لا بروشين معناها. وي يوسف داكور مدام مانيش نخلطو معناتها خاطر أكثريتنا باش نجيو في الويكاند نخدمو لي زاتوليي من بعد مش نخلطو نحفظو الكور دونك باش نخلطو نخدمو لي زاتوليي الكور تلقانا هذا واحد فينا حافظ. نقول بون سي با دو لابروندر بار كور الحقيقة الكور ما عندكم سمين كاملة اسمي دو ريزومي يا يوسف. عند البروف شنو؟ الجمعة الجاية عندنا فاليداسيون عند بروف الصباح ومن بعد عندنا فاليداسيون عندك انت العشاء. الحقيقة باش نعمل يوسف معناتها سي فوتر امبلوا معناها جو بو با معناتها ديكالي وعندنا طون معين موجود فهمت دونك اون بو با فيغ اوترومون. ديجا من الاولى قلت لكم 7e سيمين سي اون سيمين دو فاليداسيون كمان حتى معناتها الماتيير دو ماتان دونك سي اون فاليداسيون زاد اكزامان لي بروميير فاليداسيون دو بروجي فاليداسيون مش فينال. اي هي فاليداسيون فينال مادام احنا لي زاتولي 3 et 4 كلي
معناها قلنا عنا الآخر الشهر دونك اي هو شوف à l'exception بين شوف je vais essayer شوف انتوما c'est l'exception معناتها نجم je peux éliminer معناتها حتى juste 5 pour معناتها الآخر sur معناتها آخر الشهر donc fin du mois d'accord mais essayez quand même de présenter jusqu'à حتى 4 mais l'atelier numéro 5 c'est pas grave معناتها vous pouvez les déposer même حتى après d'accord ولا مادام concernant les ateliers نجم نحاولوا نعملوهم كلما يوسف يحكي concernant الفاليداسيون ما نجمش je peux pas changer فهمتوا يوسف concernant les cours والبريباراسيون تاع الكور هكا ولا انا غالب جو سي با معناتها انتوما توا هاك تخدم انت من نهار الاثنين دونك essayez de faire des résumés ماكش باش تحفظوا بار كور الكور ما عادش كيفاش نقول لك يوسف انا معناها بتي كيستيون معناتها حاجات ديك ماكش باش نقول لك انا faut pas apprendre par cœur باش tu vas me donner معناها mot à mot كيما الكور معناتها essayer d'être معناتها تكون فاهم البرانسيب c'est clair oui il se peut des choses comme ça peut-être partie des questions comme les TD par exemple je peux donner un problème combien les partitions d'équivalence les valeurs limites c'est oralement des choses simples c'est clair c'est quoi je sais pas c'est quoi les techniques boîte blanche technique boîte noire le principe de technique partition d'équivalence les techniques quelles que soient valeurs limites scénario je sais pas maintenant d'accord oui c'est ça Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'évaluation? Madame. Oui, Ahmed. Madame, minimum معناتها حاول باش تكون على الأقل الفاليداسيون في fin de semaine معناتها سيونس خاطر ما فما بوسيبيليتي باش يبدلوه لومبلوا معناتها تنجم تكون تبدل ما عرفتش لا يا أحمد جو سي با الحقيقة تعرف البروبليم أنا الإكسبسيون معناها نحكي على روحي البروبليم اللي ما نعرفش جونسينيا في مستير ونقريكم انتم عليا دونك à Tunis معناتها سي ديجا لومبلوا chargé de lundi jusqu'à samedi même حتى samedi عندي دي جور d'enseignement ما نعرفش ما أنا حتى même حتى présentiel معناتها j'ai essayé de le faire au présentiel mais il y a d'autres معناتها même تصور انت lundi معناتها j'enseigne البياي وسليم bon بياي autre matière mais je teste validation mardi mercredi monastir jeudi صباح تونس après-midi تكون monastir vendredi كيف c'est clair معناتها حتى même مشكلة في l'emploi نتاعي l'exception والله je vais essayer est-ce que je peux décaler séance je vais voir مي ما نجمش نوعدكم حتى شيء. باهي مدام ميرسي عليك. شنو ما انتم اللي كرينو بوسيبل عندكم؟ مادام احنا صديقنا لومبلوا تاع الجمعة الجاية خاطر باقي لا راح نجري. بالحق مدام خاطر جاتنا كي شارج هذاك علاش ماليناش حسابنا في الوحدين هذاك علاش معناتها ميم حتى لي سيونس طوريت معناتها حتى باش نحط على الكالندريي معناتها لادمينستراسيون ديجا تشوف في ليفاليو وقت صار معناها كل شيء كونترولي راهو في بري مش هكاك حاول حسيلو انت ما احنا على اساس جايه البريزونطاسيون تاع الكور مدام هذاك علاش نعم ميرسي ما شوف سي هو الفو اتر ايكيتابل افيك لي كلاس الكل معناتها انا كي باش عنديكم ليكسيبسيون معناها الحقيقه خاطر هو سي اون فوت معناها من الريونيون تاع كوميم لي زونسينيون الكل مع بعضهم معناتها نورمالمون الديسيزيون هذه تاخذت قبل بوقت ما تجيش اخر لحظه تقول لي الباساج بار ايكيب
les ateliers vont être représentés معناتها حتى خاطر احنا كي تفهمنا على حاجه دونك انا وصلت لكم autre chose que et quand je vais décaler même avec la SAE non معناتها la SAE قلت لهم vous allez présenter معناتها les ateliers كل jour de l'évaluation à l'exception نتوما كهو معناها مش نخليكم معناتها حتى لما اللي انت l'atelier numéro 5 ما كملتوش etc vous allez معناتها les déposer après مش مشكل c'est clair معناتها نعطيكم deadline fin de mois c'est pas grave je vais essayer ما نجمش نعطيها مدام نعم على l'atelier 5 fin du mois أما 3 et 4 من المستحسن أنا ماذا بيتي 3 et 4 va être représenté معناها في le jour de l'évaluation 1 ou 2 3 et 4 je vais essayer je vais voir والله je vais voir est-ce que je peux معناتها décaler séance je vais voir معناتها حتى في وسط الجمعة je sais pas انت شوف حسيل وكان نجم معناها تقولي لنا معناها في الجمعة هذه باش نعرف ايه بالطبيعة انا je vais voir ما نجم نقول لكم حد شيء واما تعالوا نشوف باهي طولي كا مادام هاوك في بالك شعنا والكل كانت نجم تاخذ en considération في l'évaluation راكم الكل بروف راكم تقولوا له هكا يا ادم اور spécialité هكا أي je comprends يعني je comprends بالعكس هي البرونش نتاعكم باهية معناتها عندكم دي كونيسونس كيك سوا امباركي ولا ديفلوبمون معناتها كوميم حتى صحيح سي فغي ماهيش 100% ديفلوبمون مي كوميم vous avez quand même des connaissances باهيين par rapport Ouais, dans tous les cas, c'est pas grave. Déjà, vous avez assisté les séances. Vous avez posé des questions. J'ai essayé de faciliter le cours. Mais je vois pas d'une chose difficile, c'est clair. Essayez de faire pour chaque chapitre des résumés. Donc, c'est tout. Je sais pas comment dire. Ben, on va voir. Allez, on va voir. Je vais voir. Est-ce que demain, je vais voir. Est-ce qu'il est possible de décaler séance? Je vais voir. Mais je vais pas donner. J'aime des promis. Je vais pas donner promesse 100%. Mais je vais essayer, sincèrement. Ben, on commence la séance. Oui, madame. Mais... Donc, aujourd'hui, on va voir chapitre gestion des tests. Donc, le chapitre gestion des tests. Donc, normalement, dans ce chapitre, si je vais dire gestion des tests, on va dire quelle que soit l'organisation des tests, qui sont les responsables, qui sont les testeurs, estimation et planification des tests. Donc, comment estimer la durée, est-ce qu'il y a des stratégies d'estimation, etc. Dans la partie planification des tests, on va faire quoi? Il y a aussi suivi contrôle du déroulement de tests. Donc, suivi de tests. Donc, on va faire quoi dans le suivi, le contrôle? Est-ce qu'il y a des rapports ou non, etc. Gestion de configuration. C'est quoi les gestions de configuration? Donc, test et risque.
quels sont les risques liés au test. Donc, par la suite, les gestions des incidents. Donc, si on a des incidents, on va faire quoi? Il faut créer, donc, c'est quoi les choses à faire dans la partie gestion des incidents? Tout ça, donc, a été résumé dans la partie gestion des tests. Comment gérer des tests? Donc, normalement, il y a plusieurs acteurs, quels que soient les testeurs, les développeurs, les chefs de projet, responsables des tests, etc. Donc, quel est le rôle des différents acteurs et les responsables de tests? Comment gérer les tests? Existe-t-il des différentes techniques de gestion de tests? Donc, dans la partie organisation de tests, donc la découverte des anomalies par le test et les revues peut être améliorée par l'emploi des testeurs indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire, testeurs indépendants? C'est quoi l'indépendance? Les testeurs indépendants. L'externe, madame. Qu'est-ce que fait donc? Bon, avec un bas, donc l'objectif, donc on va tester quoi les niveaux. Mais si je veux dire testeur indépendant, externe, ou votre freelance, madame. Freelance. C'est quoi? يتسي الكود وحده مدام تاعو. un fabricant. Donc il va tester indépendamment de l'équipe. Quel que soit, c'est pas la peine il est hors de l'organisme, hors de l'entreprise. Non, l'option de l'indépendance. Par exemple, les développeurs testent leur propre code. Chaque développeur va tester sa module. Donc c'est un test indépendant, indépendamment de 10 autres composants, indépendamment des autres développeurs, etc. Donc les testeurs indépendants, incorporés à l'équipe de développement, on peut ajouter des testeurs indépendants. Donc, équipe ou groupe de tests indépendants au sein de l'organisation. Donc, ici, quelle que soit la communauté des utilisateurs ou de l'informatique. Donc, les spécialistes de tests indépendants pour des objectifs spécifiques de test, quelle que soit sécurité, utilisabilité, normalisée selon les certifications. Les testeurs aussi, il y a des testeurs externes à l'organisation. Même on peut tester indépendamment de l'équipe de développement, on peut avoir des testeurs externes, quel que soit. Qui le développeur va tester son propre code ou par la suite, il existe un autre testeur qui va tester ce code-là avec quel que soit l'utilisation d'autres composants ou l'intégrité de d'autres composants, etc. Donc, une équipe de test indépendante est nécessaire pour des projets critiques, complexes et de grande taille. C'est quoi l'avantage? Pourquoi l'indépendance? Pourquoi on va tester sans utiliser, par exemple, l'aide de l'équipe? Confirmer, madame. Pour confirmer. Conformité. Qu'est-ce que ça veut dire confirmer? Pour confirmer l'exigence. Et comment confirmer? Comment on va dire cette exigence? Pourquoi il faut avoir des testeurs indépendants, quel que soit tester indépendamment. Même on a dit avec l'expertise, selon les compétences du testeur, etc. Pourquoi? Utiliser pour faciliter les choses. Je ne vais pas, par exemple, utiliser des checklists. Je ne vais pas utiliser des scénarios blancs, etc. Pourquoi? Pour être rapide, madame. On peut chercher la rapidité. OK. Et pour ne pas être affecté par d'autres tests, par exemple, pour être déterministe. Et pour chercher une autre vision. Madame, découvrir la totalité. C'est quoi? Madame, découvrir la totalité des possibilités de test.
Même avec les checklists, etc., on peut avoir la totalité. Mais c'est quoi? C'est de chercher d'autres cas de test, de chercher une autre vision de test. C'est clair. Je vais tester indépendant. Donc, je vais chercher, je vais voir une autre vision. C'est pas la peine d'utiliser, par exemple, des checklists ou des scénarios blancs, etc. On a besoin de l'indépendance. C'est pour cela, déjà, elle a dit, indépendant est nécessaire pour des projets critiques complexes de grande taille. Comme votre camarade, il a dit, l'objectif, c'est rapidité. Donc, les avantages, c'est quoi de l'indépendance? Donc, ici, des testeurs qui reportent au senior manager donnent plus crédibilité dans l'organisation. Donc, un chemin de carrière plus évident, détection des défauts différents d'une autre nature. Maintenant, on va chercher une autre vision. Donc, pour vérifier les hypothèses faites pendant la spécification et l'implémentation de système, mais l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient, c'est on peut avoir une déconnexion vis-à-vis de l'équipe de développement. Et le problème ici, c'est quoi? Un testeur indépendant, automatiquement, il faut avoir des compétences quand même pour faire la rapidité. Mais si je vais organiser une équipe indépendante des testeurs ou qui n'ont pas des compétences, quel que soit le métier ou la technique, etc., on peut retarder une phase de test puisqu'il a une déconnexion avec l'équipe de développement. On ne connaît rien par rapport au projet, etc. Donc, il y a perte de sens de la responsabilité par les développeurs pour la qualité. Maintenant, on peut avoir, dans certains cas, donc les développeurs vont juste travailler son travail sans faire des tests. Donc, normalement, il dit donc il y a des testeurs qui vont faire la phase, etc. C'est pour cela. Donc, il faut que les développeurs quand même testent leur code. C'est pour cela, c'est l'indépendance. Donc, les testeurs indépendants peuvent constituer un goulet de l'étranglement aux développeurs comme dernier point de vérification, être accusé des retards. Déjà, on peut avoir avec une équipe d'indépendants, donc on peut avoir des retards. C'est quoi le problème? C'est manque de compétences. Est-ce que c'est clair l'avantage et l'inconvénient? Oui, madame. Donc, il y a des tâches. Donc, normalement, dans l'organisation des tests, tout d'abord, on a besoin d'une équipe de tests indépendante pour quels que soient des projets critiques, complexes, etc. Donc, il y a des tâches habituelles des responsables de tests et des tâches habituelles des testeurs. On a déjà vu quand même dans le test statique, déjà le manager, la responsabilité du manager, c'est quoi, etc. Donc, il y a les planifications des tests. Donc, démarrer, donc c'est ça, le manager, c'est le responsable de test. Donc, planifier les tests, démarrer la spécification, préparation, l'implémentation, l'exécution des tests, ainsi que de surveiller, contrôler l'exécution, adapter le planning en fonction des résultats et de l'avancement des tests. Donc, normalement, puisqu'il y a suivi, il y a avancement, donc on va voir le planning donc, selon les résultats de ces tests. Donc, les actions nécessaires pour résoudre le problème, mettre en place une gestion de configuration adéquate du logiciel de test à des fins de traçabilité. Déjà, parmi les étapes de gestion des tests, il y a gestion de configuration. Donc, normalement, le responsable de test va mettre en place cette gestion, introduire des mesures appropriées, donc les mesures donc, pour mesurer l'avancement de tests, le pourcentage de tests, etc. Donc, nous sommes pour évaluer la qualité du produit. Donc, on peut aussi, s'il y a des outils, donc il va sélectionner les outils pour aider le test et organiser la formation des testeurs à l'usage des outils. Donc, puisque c'est un responsable, donc il a beaucoup de compétences que les autres testeurs. Donc, décider de la mise en œuvre de l'environnement de test, établir des rapports de synthèse de test,
à partir des informations donc recueillies pendant le test. Donc ça, ce sont les tâches générales d'un responsable de test. Quel que soit du phase de planification, même la phase donc gérer les risques ou gérer la gestion de configuration, etc., au suivi de l'avancement des tests, etc. Donc, il va planifier, il va faire le suivi, donc adapter le planning par rapport à l'avancement. Donc, il va introduire des mesures pour calculer l'avancement, donc les mesures, évaluer la qualité, etc. Donc, maintenant, le testeur va faire quoi? Va passer en revue les plans de test et contribuer. Il va contribuer dans les préparations des plans de test, etc. Donc, va analyser, passer en revue, évaluer donc testabilité, exigences des utilisateurs, spécifications et les modèles. Donc, il va créer des spécifications de tests, mettre en place l'environnement, préparer, obtenir les données de test. Donc, on a déjà vu quelles sont les techniques pour avoir des cas de test ou les données de test. Donc, implémenter, exécuter, évaluer le résultat et documenter les écarts vis-à-vis des résultats attendus. Utiliser les outils d'administration, donc ça c'est le cas de gestion de configuration, gestion des tests, les outils de surveillance de tests en fonction du besoin, mesurer les performances et passer en revue les tests développés par d'autres. Quel que soit. Donc, lors de l'organisation de tests, on a besoin quand même d'une équipe de tests indépendante. Le développeur teste leur propre code. Par la suite, voici les tâches habituelles d'un responsable de test et les tâches habituelles des testeurs. Ça, c'est lors de l'organisation, ça c'est une organisation des tests générales, donc les compétences nécessaires, donc aptitude à communiquer efficacement et préparer des rapports de bonne qualité. Normalement, les testeurs devraient être une bonne communication avec quels que soient les développeurs et il va préparer des rapports de bonne qualité, etc. Il faut avoir des compétences métiers, compétences techniques et compétences en test logiciel. Surtout, on a dit, c'est surtout lié à l'équipe indépendante. C'est clair? Donc, l'organisation, donc est-ce que c'est clair la partie organisation des tests? Si je vais organiser des tests, voici les points, donc touchés, donc voici les tâches d'un responsable de test, les tâches des testeurs et les compétences demandées pour faire des gestions de tests. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? B. Donc maintenant, vous allez faire quoi? Donc il y a la partie estimation et planification des tests. Donc, vous allez, je vais partager comme d'habitude un lien Miro avec vous. Donc, vous allez lire ces diapositives, donc estimation et planification des tests. Donc, essayez d'extraire, c'est quoi la planification des tests? C'est quoi l'objectif de planification de tests? On va faire quoi? C'est quoi les grands titres? Donc, il faut extraire quoi pour faire les planifications des tests? C'est quoi les critères d'entrée et les critères de sortie? Et par la suite, les approches d'estimation des tests. D'accord? Mais, donc, je vais partager un lien Miro.
voici le lien déjà dans le message. Vous avez reçu le lien ou non? Oui, madame. Oui. Donc, planification des tests. Stratégie d'estimation. Stratégie et approche. Ah, je vais partager le site. Je vais partager avec vous le cours. Désolée. C'est un chapitre. J'ai déjà partagé le cours avec vous sur Classroom.
مدام وي تنجمش تعاود تبعث لي؟ اللي باهي. نعم ريقل ديجا سيف باطل. باهي كذاك.
Donc, allez-y, hein. Si on va dire planification des tests, c'est quoi la planification des tests? C'est quoi l'objectif? Et donc, si je vais planifier le test, je vais préparer quoi normalement? Tout d'abord, normalement, pour chaque activité du cycle de vie, voilà, pour chaque étape du cycle de vie, il y a une étape de planification de test. C'est clair ou non?
C'est ça. Mhm. 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 L'environnement de test. L'environnement de test, tout ce qui est préparé. Même assurer le processus de test est organisé. Une stratégie efficace. Mhm. Donc, normalement, dans la partie planification de test, déjà, est-ce qu'il y a des retours pour l'activité planification des tests? Oui ou non? Normalement, non. Si on a des فما les tests, résultats, madame. et selon le résultat, c'est ça, selon le résultat. Attaquer le résultat, c'est OK, mais s'il y a des modifications, etc., donc il y a d'autres planifications sur les risques déjà, les modifications. Oui, madame, هي l'utilisation par les résultats pour améliorer le programme. Oui, c'est ça. Donc, normalement, donc je vais partager le cours avec vous. Donc, comme on a déjà dit, donc la planification des tests est une activité continue et effectuée tout au long du processus et les activités de cycle de développement. Aussi, il y a des retours en se basant sur les résultats. Le retour issu des activités de test est employé pour constater l'évolution des risques et modifier alors la planification. S'il y a des risques, etc., donc normalement, il y a des tests à refaire, comme les tests de régression, etc., ou les tests de confirmation, etc. Donc, il y a d'autres planifications des tests. Donc, dans cette partie, les activités de planification de tests, donc quel que soit pour le système ou une partie du système, donc on va définir les périmètres. Qu'est-ce que ça veut dire les périmètres de test? Quel que soit est-ce qu'il y a des outils, les données, les plans de test, le processus de test, les risques, identifier les objectifs de test, donc les stratégies. Donc, est-ce que je vais tester tout d'abord, par exemple, je vais focaliser sur les niveaux de test de composants, les niveaux de test d'intégration, système, acceptation, c'est quoi stratégie de test? Donc, si je vais planifier, normalement, pour chaque étape de cycle de vie, il y a des stratégies. Pour spécification, je vais préparer normalement les tests d'acceptation. Si je suis dans la partie réalisation, normalement les niveaux de tests de composants, etc. Ce sont les stratégies ainsi que les critères d'entrée et de sortie. On va voir après c'est quoi exactement les critères d'entrée et sortie. Donc, intégrer et coordonner les activités de test par rapport au cycle de vie de développement. Planifier, on a déjà vu, il y a tout un processus de test. Donc, quelle que soit la planification, la conception, l'exécution, l'évaluation des tests, donc on va tout préparer. Donc, préparer les ressources, les documents, etc. pour les tâches de test déjà réalisées. On veut les réaliser. Donc, définir le volume et la structure de modèle pour la documentation des tests. Donc, et déterminer le niveau de détail pour les procédures de test. Si on a besoin, on peut préparer quels que soient les scénarios blancs, etc. pour les testeurs. Donc, tout ça, c'est entre dans les activités de planification de tests. Donc, on a déjà dit sur la préparation des critères d'entrée et de sortie. Donc, les critères d'entrée, c'est quoi? Donc, c'est la préparation de l'environnement de test. Donc, les outils, s'il y a des outils utilisés dans cet environnement. Donc, disponibilité de code testable ou entre guillemets le document à tester, disponibilité de documents à tester ou disponibilité de jeux de données. Les jeux de données, c'est les cas de test, quand on va les utiliser dans les procédures de test. Par la suite, donc les critères de sortie, donc dans la partie critères de sortie, donc on va voir quand on va arrêter le test, à quel niveau, donc on va s'arrêter. Donc on va exécuter série de tests
pour atteindre un objectif donné. Donc, ici, donc, on va mesurer donc, l'exhaustivité. Donc, est-ce qu'on a déjà essayé de couvrir le maximum possible les parties de notre système, la couverture de code, fonctionnalités, les risques, etc. L'estimation de densité des anomalies, les mesures de fiabilité, le coût, donc les risques résiduels, les anomalies non corrigées, la manque de couverture de tests dans certaines parties, un calendrier donc basé sur la date de mise sur le marché. Donc normalement, dans les critères de sortie, surtout, on va préparer les mesures, quelle que soit de couverture, etc., le calendrier et l'estimation des risques et des anomalies. D'accord? Concernant maintenant l'estimation, c'est quoi l'estimation des tests? Ouais. Ben, comment on va estimer durée? On peut dire comme ça. Mais il y a deux approches. Donc, les approches, il y a des approches référentielles. Donc, c'est estimation par rapport à d'autres projets. Si le projet est déjà en cours de réalisation, c'est un projet typique comme d'autres projets. Donc, puisqu'on a déjà les testés, etc., on peut estimer l'effort des tests basés sur les autres projets. Ou avec d'approches d'expertise, quel que soit avec les experts, ou même les tâches, difficulté des tâches, etc. L'effort de test peut dépendre de facteurs suivants, quelles que soient les caractéristiques du produit, l'exigence, taille, complexité, sécurité, les besoins fonctionnels, etc. Les caractéristiques, donc on va, par exemple, il y a des tests, il faut garantir, par exemple, la sécurité. Donc, normalement, on peut quand même, c'est une chose importante de tester la sécurité de ce projet, par exemple. Donc, il y a des projets très complexes dans des modules. Donc, on va quand même essayer de tester ces modules en priorité, etc. C'est ça l'effort de test. C'est ça l'estimation. Donc, les caractéristiques de processus de développement, quels que soient les outils utilisés, savoir les personnes impliquées, les contraintes de temps, etc. Donc, c'est la préparation de l'équipe de test, etc. de cette partie. Et les résultats de test, est-ce qu'il y a beaucoup de nombre de défauts? Est-ce qu'il y a des reprises? On va faire d'autres tests s'il y a des bugs et des anomalies, etc. C'est ça l'effort des tests. Donc, il faut prendre en considération, quelles que soient les caractéristiques du produit, les caractéristiques du processus de développement et les résultats. Pour estimer le durée, estimer quand même l'effort pour appliquer les approches. Donc maintenant, la stratégie, donc comment on va prendre une stratégie. OK, l'estimation de tests, on peut impliquer des approches, quelles que soient des approches référentielles ou des approches d'expertise. Maintenant, si on a déjà choisi une approche, maintenant, stratégie. Donc, stratégie, c'est l'approche de test, de mise en œuvre d'une stratégie de test pour un projet spécifique maintenant. Elle définit, affinit les plans et les scénarios de test. Maintenant, comment on va choisir les plans, comment on va choisir les scénarios, normalement selon les propriétés, priorités, etc., selon la complexité, selon la difficulté, selon le besoin du client, on va voir tout ça. C'est ça la stratégie. Donc, elle comprend typiquement les décisions basées sur le projet de test, les buts ainsi qu'une analyse de risque. Donc, l'approche, si on a déjà sélectionné une approche, dépend de plusieurs paramètres, donc le contexte, risque, sécurité, danger, les ressources disponibles, etc. C'est ça. Donc, si je vais choisir une approche de stratégie de test, donc je dois prendre en considération ces paramètres-là, le contexte, le risque, sécurité, danger, pour voir la priorité. C'est quoi l'importance? Je vais voir c'est quoi l'important
mais quand même, j'ai des contraintes de temps, etc. Donc, il y a des approches, des stratégies. Il y a une approche analytique. Donc, normalement, l'approche analytique, c'est les tests basés sur les risques. Donc, où le test est focalisé sur les parties du plus haut niveau de risque. Donc, on va tester, on va voir, on va toucher les modules qui ont plus haut niveau de risque. Par la suite, il y a des approches basées sur les modèles. Donc, dans cette partie, les modèles, c'est quoi les modèles? Donc, le taux d'erreur, on peut avoir dans des modèles un taux d'erreur important, voilà, sur l'utilisation de cette partie, voilà, ce modèle, voilà, ce composant dans le système. Donc, on peut prendre en considération l'approche basée sur les modèles et une approche méthodique. Donc, elle est basée sur les erreurs, donc elle est basée sur des listes de vérification et sur des caractéristiques de qualité, quel que soit, on a une liste sur l'exigence et les caractéristiques de qualité de notre projet ou notre produit. Donc, c'est une approche méthodique. Est-ce que c'est clair l'approche d'estimation et les stratégies de test? C'est clair, oui. L'estimation, c'est quoi? Donc, juste l'estimation, donc on va estimer la durée de test, voilà, l'effort fourni par les testeurs avec soit une approche référentielle ou une approche d'expertise. Par la suite, donc on va appliquer une stratégie. Donc, il y a 3 types de stratégies, quelle que soit analytique, basée sur les modèles ou méthodique. D'accord? Mais, donc, on va... Allez-y. Donc, vous allez, comme d'habitude, donc, lire les diapos suivis de l'avancement de test. Donc, suivi de l'avancement de test. Et vous me dire c'est quoi l'objectif. Donc, comment on peut mesurer l'avancement des tests, etc. Ou est-ce que dans le rapport du suivi de l'avancement, on va mettre quoi? Allez-y. Hein. Donc, l'objectif, dans le même lien, je vais prendre une autre étiquette. Donc, suivi de test, objectif. Donc, les mesures et rapport. Donc, il y a 3 choses à voir. C'est quoi les mesures?
B. Donc, c'est quoi l'objectif? Le suivi de l'avancement. Et l'évaluation de la progression, madame. Détection précoce Assurer de la conformité, problèmes. madame. Oui, on va faire des contrôles de tests. Évaluation de la qualité de test. Évaluation de la qualité. Donc, on peut voir des choses comme ça pour les suivis, etc. Déjà, il y a un rapport. Madame, assurer la conformité de test. Assurer la conformité des tests par rapport à quoi? Par rapport au plan de planification. Au plan de planification, oui, d'accord. Mais normalement, on va mesurer quoi في suivi. Donc, il y a des mesures à calculer pour voir l'avancement des tests. On va voir le pourcentage de couverture, etc. Donc, le pourcentage de quoi? Les anomalies, les bugs. Mais avant les anomalies, le pourcentage de travail par rapport à la préparation ou le plan de test, par rapport, par exemple, les tests exécutés. C'est ça ou non? Oui, madame, pourcentage d'avancement par rapport. Oui, c'est ça, l'état de l'avancement. Le plan par rapport à la planification اللي عاملينها احنا déjà. C'est ça. هذيك مادام مش في الميزور de la suivi. في الميزور في الميزور بالطبيعة. في الميزور de la suivi, oui. C'est في الميزور. Donc, on va, quel que soit, calculer le pourcentage donc, des tests par rapport les tests déjà préparés. Donc, par rapport à l'environnement, préparation de l'environnement de test. Donc, on va exécuter les cas de test. Donc, ici, on va calculer les cas de test exécutés par rapport aussi. Donc, on va calculer les cas de test réussis et échoués. Aussi, on va voir le pourcentage des tests exécutés. Est-ce qu'on a déjà tout réussi? Il n'y a pas de choses garanties. Les tests sont 100% exécutés avec succès. On peut avoir des tests échoués. Il faut quand même trouver pourquoi il y a des tests a été échoués. Donc, aussi les informations donc, sur les défauts. Donc, puisqu'on a des tests, on a exécuté des tests, donc on peut avoir des défauts, etc. Est-ce que les défauts sont trouvés, corrigés, le taux de défaillance, le résultat, est-ce on va faire de retest, est-ce qu'on va retester ces cas, etc. Donc, la couverture par l'exigence par rapport à l'exigence, par rapport au code, par rapport aux risques de notre projet. Donc, les dates des tests et le coût de test. Mais je vais partager avec vous le cours. Donc, on a dit que c'est quoi les objectifs de suivi de test. Donc, on va avoir une visibilité sur l'activité de test, un retour et visibilité sur l'activité, les feedbacks, l'évaluation, collecter les données pour estimer quand même, c'est aussi pour estimer des projets à revenir parce qu'il y a des stratégies. Si on va tester des projets typiques, donc on peut exécuter quand même. On peut utiliser la même stratégie, on peut utiliser des données, etc. Donc, les informations à suivre peuvent être collectées manuellement ou automatiquement, déjà selon les outils utilisés ou la manière, puisqu'il y a des tests manuels, il y a des tests automatiques. Donc, peuvent être utilisés pour évaluer aussi les critères de sortie. Donc, on a déjà dans la partie planification des tests, il y a les critères d'entrée des critères de sortie. Maintenant, dans cette partie, on peut faire l'évaluation de ces critères de sortie, quel que soit le coût, deadline, donc les résultats, etc. Et aussi la couverture. Donc, on va utiliser des mesures
pour évaluer l'avancement de notre projet, donc par rapport, quel que soit le calendrier ou le budget planifié. Donc, comme nous avons déjà dit, c'est quoi les mesures? Donc, on peut calculer le pourcentage du travail par rapport à la préparation des cas de test, donc par rapport aussi à l'environnement de test. Donc, on va exécuter des tests, donc on va voir le pourcentage des tests réussis, des tests échoués. Donc, on peut voir aussi, puisqu'il y a un rapport dans cette activité, donc les informations sur les défauts, donc densité, trouver, est-ce que les défauts sont trouvés, corrigés ou non, taux de défaillance, est-ce qu'il y a des retesting, etc. Donc, couverture par le test d'exigence, les risques de code, couverture par rapport au projet, est-ce qu'on a, à quel niveau est-ce que j'ai déjà essayé de tester 50% du projet d'exigence, des besoins fonctionnels ou quel que soit non fonctionnels, est-ce que j'ai testé la plupart des cas des risques, est-ce que j'ai couvrir le code, j'ai testé une grande partie de code, etc. Donc, on va voir les couvertures donc, de tests. Donc, les dates, quel que soit, déjà on a dit, mesure par rapport au budget ou par rapport au calendrier et le coût de test. Donc, normalement, pour cette étape, il y a un rapport. Donc, il faut faire un rapport pour écrire, voilà, donc décrire donc cette phase de test. Donc, quel que soit, il faut mettre les dates, les critères de sortie ont été atteints pour ce niveau-là. Donc, les informations, les mesures analysées pour étayer les recommandations, les décisions pour les futures actions. Donc, c'est une évaluation des défauts restants, les risques non couverts, les niveaux de confiance dans le logiciel testé. Donc, à chaque phase de suivi de l'avancement, donc il faut préparer un rapport. Par la suite, il y a le contrôle de test. Donc, selon ce rapport-là, donc on va prendre des décisions donc de la base de l'information du suivi de test recueilli lors du suivi de test. Donc, une nouvelle affectation de priorité de test en cas de mise en évidence d'un risque identifié. C'est pour cela on a dit, pour la phase de planification, on peut avoir des retours. Donc, une nouvelle affectation. Il y a des modifications dans le partie planification. Une modification de calendrier, de test en raison de disponibilité de l'environnement de test, définition des critères d'entrée, exigeant des de correction. C'est pour cela, donc, dans le partie contrôle de test, à chaque partie de suivi de l'avancement, on peut avoir une phase de retour pour la phase de planification de test. Par la suite, c'est quoi la gestion de configuration? Donc, normalement, déjà, vous avez parmi les objectifs des ateliers demandés, donc, de chercher un outil de gestion de configuration des tests. Donc, ici, la gestion de configuration des tests, elle permet d'assurer, donc, tous les éléments faisant partie de testware sont identifiés sous contrôle des versions. C'est quoi les testware? Les conditions des tests, les données, l'environnement, etc., les outils, les testware, les procédures, etc. Donc, on va tout organiser et identifier sous contrôle des versions pour chaque, quelle que soit activité du cycle de vie, pour chaque, s'il y a des modifications, on va les voir, mais tout est contrôlé et géré. Donc, les changements sont identifiés, il y a traçables, donc, puisqu'il y a des rapports, etc. Liés les uns aux autres éléments de développement, donc l'objet de test, de sorte que la traçabilité peut être maintenue pendant tout au long du processus. Donc, puisqu'il y a toujours, il y a retour à planification, il y a des suivis, etc. Donc, il y a des rapports à écrire. Donc, toujours, il y a de traçabilité. Donc, tous les documents identifiés, les éléments du logiciel sont référencés d'une manière non ambiguë dans la documentation des tests. Donc, cette partie, donc, gestion de configuration, donc, va organiser toutes les parties de testware et s'il y a des changements, donc tout est traçable, tout a été enregistré. Il y a deux types
Déjà, on a dit même est-ce qu'il faut avoir dans la planification des tests ou les suivis, donc il faut avoir les risques. Il y a des risques liés, deux types, les risques liés au projet ou les risques liés au produit. Donc les risques liés au projet, donc problème d'acquisition, défaillance d'une partie du projet. Il y a aussi des problèmes d'organisationnel, même pour faire l'organisation d'équipes, des tests, voilà, des développeurs, etc., de la préparation de l'équipe, voilà, pour dire donc ça, c'est une équipe pour faire des tests au niveau test de composants, voilà, au niveau test système, on peut avoir des problèmes, manque de compétences, etc. Problème de personnel, manque de compétences techniques, environnement de test indisponible. On ne peut pas accéder, il n'y a pas de documents, par exemple, le document n'est pas, on n'a pas tous les documents disponibles pour faire les tests. On peut avoir un cahier de charge manquante, quelle que soit conception, etc. Donc, il y a les risques liés au produit, donc fonctionnalité manquante, caractéristiques non fonctionnelles de moindre qualité, possibilité qu'un logiciel ou système entraîne des dommages à des personnes ou à des entreprises. Donc, ces deux types-là, donc de tests, il faut les prendre en considération dans la partie planification des tests. Par la suite, on va appliquer suivi, etc. Donc, il faut prendre ces types de risques, donc prendre en considération ces types de risques. D'accord? Par la suite, donc, on peut avoir des incidents. Donc, normalement, il y a si on va appliquer, voilà, on va exécuter un test. Donc, on peut avoir des incidents. C'est quoi un incident? Donc, c'est un événement arrivant pendant les tests qui requiert une vérification. Donc, normalement, c'est un incident. Donc, je vais retester, je vais corriger cet incident. Je vais voir c'est quoi les causes possibles. Donc, pour cet incident, est-ce que c'est une bug dans l'application? Les tests non exécutés correctement, les résultats attendus incorrects, etc. Donc, il faut voir c'est quoi le type de cet incident. Donc, les rapports d'incidents peuvent avoir les objectifs suivants. Donc, pourquoi on doit écrire des rapports des incidents? Donc, pour fournir aux développeurs et autres parties un retour sur le problème concerné, pour permettre de l'identification, la localisation et la correction nécessaires. Donc, déjà, on a dit que le testeur va détecter, quel que soit l'incident ou le bug, l'anomalie, et par la suite, le développeur ou l'auteur concerné va faire la correction. C'est pour cela qu'il faut préparer des rapports d'incidents. Donc, fournir aux responsables de test le moyen de faire suivre la qualité du système sous test ou l'avancement des tests et des idées. Donc, on peut avoir, selon ce rapport, on peut avoir des idées pour l'amélioration du processus de test. C'est pour cela, donc, il faut toujours avoir des rapports concernant, quel que soit de suivi l'avancement. Bon, si on a quand même des incidents, il faut écrire un rapport sur cet incident. Donc, comment peut-on rédiger un bon rapport d'incident? Donc, on peut avoir approche attentive lors de l'exécution de test. Donc, essayer de reproduire le bug, isoler le bug, voir de quel type, mentionner la priorité et sévérité du bug. Est-ce que c'est une bug importante ou non, etc. Sélectionner les bons termes lors de la description de bug. Donc, voici, c'est un exemple, les types de, si je vais écrire un rapport, on peut le voir, est-ce qu'un bon rapport ou non, est-ce qu'on doit le réécrire ou le rejeter. Par la suite, on va voir s'il y a des incidents, donc c'est un rapport ouvert pour ajouter les incidents trouvés, etc., pour fixer les bugs. Donc, tout un cycle, quel que soit par la suite, l'étape finale de ce rapport va être normalement dans la phase finale du projet ou la phase finale des tests, on a tout testé, donc on peut avoir un rapport fini, bien rédigé,
qui écrit en détail quels que soient les types des incidents, les étapes de suivi, etc. Donc, normalement, les détails de rapport d'incident peuvent inclure quoi? Tout d'abord, date, l'organisation faisant par l'incident, c'est qui l'auteur pour cet incident, le résultat attendu, donc l'identification, l'élément configuration logiciel système. Donc, on a à quel processus de cycle de vie ou le système au cours lequel incident a été observé, à quelle activité de cycle de vie, voilà, à quelle étape de cycle de vie. Donc, on va décrire l'anomalie, donc avec extrait, par exemple, des bases de données, des captures écran, etc. On va aussi donner le degré de l'impact donc de cet incident, sévérité, l'urgence, priorité, donc l'état. Est-ce que est ouvert? Est-ce qu'on attend de correction? Est-ce que est corrigé? Est-ce que est clôturé? Donc, des conclusions, des recommandations. Est-ce qu'il y a des problèmes globaux? Comme d'autres parties peuvent être impactées par une modification résultant de l'incident. Donc, l'historique des modifications, il y a des références, etc. Donc, il faut avoir tout un détail pour décrire les incidents déjà détectés par les tests réalisés. Donc, en conclusion, la gestion des tests vérifie les objectifs suivants. Tout d'abord, l'organisation des tests. On a dit que l'indépendance peut être assurée par différentes structures organisationnelles, quels que soient les développeurs, peuvent tester leur propre code, ou on peut avoir une équipe indépendante hors l'entreprise pour faire comme une équipe de tests, etc. Donc, les tests devront être estimés et planifiés, quelle que soit la durée, le calendrier. Donc, on doit planifier les tests, préparer les critères d'entrée, de sortie, etc. Donc, on va suivre et contrôler le déroulement des tests. Donc, pour voir, surtout pour faire l'évaluation par rapport aux critères de sortie, etc. On va assister les tests par la gestion de configuration pour tracer ou pour enregistrer la traçabilité ou le suivi de tests, etc. Tester en tenant compte les risques. On a déjà vu, il y a deux types de risques. Il y a des risques liés au projet et les risques liés au produit. Donc, analyser les incidents et leur effet direct et indirect sur les tests et le processus dépendant. Donc, ça, c'est une partie gestion des incidents. Et conformité standard et aux normes, donc des tests bien gérés peuvent garantir une bonne qualité de logiciel. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Vous n'avez pas de questions concernant cette partie? Ou concernant notre cours, entre parenthèses, Mané. Ah, madame, c'est bon. Bien. Donc, essayez de préparer bien vos cours. Quand même, même le travail, il est déjà réalisé en groupe. Donc, il faut travailler sincèrement en groupe. C'est un travail individuel. Et par la suite, nous serons en groupe. Quoi d'autre? Bon, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous n'avez pas de questions concernant les autres parties ou des choses d'ambiguïté ou... Non, madame, juste بالله على السيرتيفيكا اسكو سالتنا عليه ولا؟ اي سألت شنو نسيت باش كيفاش؟ نقول لكم بون موجود هو ما جو هو في بالي في الشرقية فما عندكم فما في سبري فما بيرو دي فورماسيون نعرف في الشرقية سونتر دو فورماسيون تاع سبريم. اي اما راهو تخلص انت معناها ماهيش سبري باش تخلص. اي قداش سبريم؟ ليه هكاك عاد سولون جوست تولي تخلص جوست في بالي 800 دينار هو بدون في بالي تخلص المواتي تاع السوم السيرتيفيكا برا مع سبري. هو دون تو لي كا انا الحقيقه ما سالتش اكزاكتومون على البري قداش
معناها اسكو فما خاطر اللي سألت الريسبونسابل قلت لها فماش بوسيبيليتي معناها ما نعرفش ما قالتليش اللي انتم تخلصوا المواتي قالت لي جوست هما اللي تكون الخلاص معناتها حتى خاطر علاش شنيا انت ما عندكش كارت باش تخلص البرا هانهم يخلصوا لك هما فهمت شنو هيك شنيا اللي ما تنجم تعدي وهما يحددوا لك الدات وتمشي تعدي في السنتر تابع اسبري اما الخلاص عليك ما مش عليهم. هذا شنو سألتها معناها وتحب كان نزيد نسألك بون من هنا للجمعة الجاية وين اكزاكتومون البيرو ولا شكون تمشي اكزاكتومون نجم نسألك راه تحب معناها تسأل بالباهي حتى على الفلوس قداش وكا في بالي البيرو هو في بالي في الغزالة فما واحد اما السنتر باش تعدي بيه لي سيرتيف والكل في بالي في الشرقية هكا في بالي كنت تحملك بالحقيقة. Oui, merci. Vous n'avez pas d'autres Ok, madame, merci. Mais يعطيكم الصحة. Donc, essayez de préparer bien concernant le jour d'évaluation. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, madame. كان فما حاجة هاكا قلنا parmi. Bien sûr, je vais voir. Sincèrement, je vais essayer.